हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एमपी लर्निंग जोन। आज टॉपिक रही मध्ययुगीय ओडिया गद्य साहित्यर परिचय संपर्क में देखा। यहीपरी वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब करूँ। यार कोर पेपर 4 और कोर पेपर 3 वीडियो मैंने जो मैंने देखी ना ये चैनल प्लेलिस्ट रही देखिपर। यूनिट 1 2 3 4 यहाँ हूँ लास्ट पार्ट। प्राचीन ओडिया गद्य साहित्यर तार विकास द्वारा मध्ययुगीय ओडिया गद्य साहित्य कौन रही देखा। ओडिया भाषा साहित्यिक गद्य बा ग्रंथ रचनार आय आरंभ पूर्व प्रथम व्यावहारिक और पर व्याख्यात्मक गद्य रचनार व्यापक प्रचेषा मध्यम साहित्यिक गद्य सृष्टि सुदृढ़ भित्तिभूमि प्रतिष्ठित हो सारी। ओडिया भाषार साहित्यिक से गद्य बा ग्रंथ रचनार आरंभ पूर्व प्रथम व्यावहारिक रूप से पुणी व्याख्यात्मक व्याख्या रूप से गद्य रचना गुड़िक तार व्यापक प्रचेषा मध्यम साहित्यिक गद्य सृष्टि साहित्यिक गद्य जो रही साहित्यिक से रही जपरी नाटक रही काव्य जो रही सब प्रबंध साहित्यिक गद्य सृष्टि सुदृढ़ भित्तिभूमि प्रतिष्ठित हो सारी। अद्यावधि आविष्कृत होता एपर्यंत आविष्कृत होता भुवनेश्वर देवासी शिलालेख। भुवनेश्वर देवासी शिलालेख माने दुईटा भाषार शिलालेख रही ओडिया और तमिल को लेकर सेटा रचित। तापर मादल पांजी यह जगन्नाथ विषय रही गोटे पांजी रही। पंचसखा युगीय विभिन्न गद्यकृति पंचसखा युगर विभिन्न गद्यकृति जेते आ मध्ययुगीय गद्य कृति गुड़िक यार यथार्थ निर्देशन मिली थाए या संपर्क में सूचना मिली थाए। ओडिया भाषा व्याख्यात्मक गद्य व्याख्यात्मक से जो गद्य रही से क्रमे साहित्यिक गद्यर क्रम उत्तरण करदेला साहित्यिक गद्यर सृष्टि होती जार सर्वप्रथम प्रामाणिक निर्देशन अज्ञात स्रष्टा द्वारा रचित से स्रष्टा विषय जना ना। सोमनाथ व्रत कथार देखा मिले प्रथम सेटा हूँ सोमनाथ व्रत कथा गद्य रचना जहाँ मन हुए सोमनाथ व्रत कथा रचना साहित्यिक गद्य सृष्टिर यथार्थ मार्ग उन्मोचित हुई शेष नारायण दासंग रुद्र सुधानिधि ग्रंथ रचना माध्यम चरम उत्कर्षता प्रतिष्ठित होता। सोमनाथ व्रत कथार नारायण दासंग रुद्र सुधानिधि ग्रंथटा रचित होता जहाँकि परवर्ती गद्य शिल्पी मानक परवर्ती जो गद्य रचनाकारी मानक यह अनुरूप भाव गद्य सृष्टि करने निमंते यह को अनुसरण करी गद्य सृष्टि करने निमंते विशेष भाव अनुप्रेरित करथिला गद्य शिल्पी मानक। अद्यावधि विस्तृत गर्भरू एपर्यंत आविष्कृत होता विभिन्न जो उद्धार पाई प्राचीन तथा मध्ययुगीय ओडिया गद्य रचना गुड़िक मध्य केतोटी स्वयं संपूर्ण रूप आविष्कृत हुए प्रकाश पाई बेले केतोटी स्वयं संपूर्ण रूप आविष्कृत हो प्रकाश पाई आउ केतोटी असंपूर्ण भाव संपूर्ण नहीं से गद्य रचना गुड़िक आविष्कृत हो प्रकाश पाई। एसबू गद्य रचना गुड़िक मध्य हूँ सोमनाथ व्रत कथा मादला पांजी रुद्र सुधानिधि चाचेरी लीला प्रस्ताव चिंतामणि और चतुर विनोद और हास्यकल्लोल आदि गद्य ग्रंथ रही। ओडिया गद्य साहित्य धारा को जे एक सुदृढ़ भित्तिभूमि प्रतिष्ठा देवार समर्थ होती सबू रचना गुड़िक ताहा निसंदेह कहुए। प्राचीन ओडिया गद्यर अरुणोदय भुवनेश्वर देवासी शिलालेख रही 1249 ख्रीष्टाब्द रही। गंगवंशी सम्राट द्वितीय नरसिंह देव जो गंगवंशी सम्राट द्वितीय नरसिंह देव रही द्वारा खोदित होता से देवासी शिलालेखटी ओडिया भाषार पूर्ण विकसित रूप सहित पूर्णांग ओडिया गद्यधर्मी विकास पूर्णांग से ओडिया गद्यधर्मी विकास स्पष्ट निर्देशन देखा मिली था देवासी शिलालेख। ओडिशार इतिहास तथा ओडिया भाषा दृष्टि यह शिलालेखटी बहु मूल्यवान शिलालेख। यह शिलालेखटी मूल्यवान शिलालेखटी देवासी शिलालेख। यह अभिलेख पूर्णांग ओडिया वाक्यर विकास देखा मिली था से ओडिया वाक्यर विकासटा देखा मिली था। यह अभिलेखटी भुवनेश्वर निकटवर्ती बाघमरा अंतर्गत बारवाटी परिमित भूमि को उत्तरेश्वर नायकों तरफ भुवनेश्वर अंतर्गत सिद्धेश्वर मठर अधिपति तप चक्रवर्ती को चोल देश और पांड्य देश और कांची देशगत शैव भक्त जो रही से सन्यासी मानक भोजनाथे दान करा जाय। एतत् संबंधी विवरण को एथिरी ओडिया भाषा और तमिल भाषा शैव भक्त गोचरार्थ उभय ओडिया और तमिल भाषा लिपिबद्ध कर द्विभाषी शिलालेखटी को संभवतः एथिपाई अभिलेखटी को भुवनेश्वर द्विभाषी शिलालेख बा द्विभाषी शिलालेख नाम नामित कर ओडिया और तमिल भाषा शिलालेखटी रचित हो संभवतः या भुवनेश्वर द्विभाषी शिलालेख बा द्विभाषी शिलालेख नाम नामित कर।
ଅଧୁନା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଶୁତୋଷ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେବାଶିଷ ଶିଳାଲେଖଟିକୁ ଏଥିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାମିଲ ଅଂଶ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁଗତ ବିଶେଷ କିଛି ଅମେଳ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠରେ ତାମିଲ ଲେଖାର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରବାକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ତାର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେଖିପାରିବ ତାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ସବୁ। ଏଠାରେ ରହିଛି ପୁଣି ଶିଶୁବେଦ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଟା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଶିଶୁବେଦ। ଏଥିରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁବେଦ, ଏହା 5 ମାର୍କସ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ବିଷୟରେ ବା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଓଡ଼ିଆ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁବେଦ ଓ ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ଗଦ୍ୟର ଝଲକ। ଏଠାରେ ଶିଶୁବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶିଶୁବେଦର ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ୟାଂଶ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଶିଶୁବେଦ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରୁ ଗଦ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅପଭ୍ରଂଶ କାଳୀନ ଅନେକ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାର ଝଲକ ରହିଛି। ଶିଶୁବେଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିମ୍ନତ ପ୍ରକାର। ଶିଶୁବେଦର ବିଚାର ବୋଲେଇ ନ ଜାଣି ନ ବୋଲେଇ କଲି କରେଇ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ନ ଜାଣି ବାବୁଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସମସ୍ତେ ମରିବେ ନ ଜାଣିବେ ଶିଶୁବେଦର ବାଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁଲା ଦେଇ ଭଲ କରି ବୁଝିବ, ରାତ୍ର ପାହାନ୍ତା ଉଠି ତଳେ କରିବ ଜେବଣ ଧୁନି ଶୁଭଇ ଆକାଶରେ ମଇନ୍ଦ, ଏହାକୁ ଶିଶୁବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବ, ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ଏହା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା 5 ମାର୍କସ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତିହାସରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶୈବ ଧର୍ମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ବ୍ରତକଥା ଭାବରେ ଏହା ପରିଚିତ ଓ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସୃଜନଶୀଳ ଗଦ୍ୟର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଏହା ବ୍ରତକଥା ଲୋକ କାହାଣୀ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଲୋକ କାହାଣୀର ଶୈଳୀରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରତଟିକୁ ପଠନ କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୋଇ ଯେ ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ବୁଝି ହୁଏ। କାପୁଟିଆ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଜାତିକୁ କାପୁଟିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାପୁଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବ୍ରତ ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଏହି ସୋମନାଥ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଣୀ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଇ ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କରି ଆଉ ବ୍ରତକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର କରୁଣ ପରିଣତି ଓ ବ୍ରତ ପାଳନରୁ ରୋଗମୁକ୍ତି ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟକୁ ଏଥିରେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ତାହା ଲୋକ ସମାଜର ସରଳ ଶୁଚିପୂତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଏଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ କଥାଟିରେ ଲେଖକ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ଲେଖକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାଏ। ଏସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ରଚନା ଭାବେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ରଚନା। ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏକ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାର ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ ରହିଛି? ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଏହି ବ୍ରତଟା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଦଶହରା ଦିନ ତାହା ଉଜୁଆଁ ହୁଏ। ଶିବ ବା ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସୋମନାଥ ବ୍ରତକୁ। ଆଉ ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନେ ସେହି ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଓ ବ୍ରତ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ପୂଜାରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥିବା ଗୁଆ ଓ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରତ ସୂତାକୁ ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବା ହାତରେ ଛୁଆଇଁ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଦଶହରା ଦିନ ସେହି ଗୁଆ ଓ ସୂତାକୁ ପୂର୍ବ ବିଧିରେ ପୂଜା କରି ସେହି ବ୍ରତ ସୂତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାରେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଶରୀରକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦରେ ରୋଗମୁକ୍ତିର ବନ୍ଦନା ଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବ୍ରତର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ରୋଗମୁକ୍ତ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନେ ଏହି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପୂଜାରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ପାଠ କରାଯାଏ ସେଥିରେ। ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅଥବା ପୁରପଲ୍ଲୀର କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ ପାଠ କରନ୍ତି ଏହି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ।
କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ ପାଠ କରନ୍ତି ବା ସେ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ମାନେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେହି ବ୍ରତ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ତାର କଥା ଭାଗ ରହିଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ଶେଷାଂଶ କଣ ରହିଥିଲା? ଏହି ବ୍ରତକଥାର ସମାଧିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ମନବାଞ୍ଛା କରି ଏ ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଫଳ ପାଇବେ। ଏଠି ସୋମନାଥ ବ୍ରତକଥାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଆଲୋଚକ ବ୍ରତଟି ହେଉଛି ଏକ ସକାମ ବ୍ରତ। ତାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ସୋମନାଥ ବ୍ରତକଥାର ରହିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତକଥା ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖିଦେବ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ତୁମେ 12ଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ତୁମେ 5ଟି 8ଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଲେଖିପାରିବ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତକଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ ଦ୍ୱୈବାସୀ ଶିଳାଲେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖି ନେଇଥିବ। ରୁଦ୍ରସୁଦାନୀ ତାପରେ ରହିଛି, ଏସବୁକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ତାର କଥା ଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାରେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହିଛି ଏଟା। ଏଥିରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବି ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଓ ତୁଲ୍ୟବୀଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚଇନି ଚକଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଚେରୀ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ଚତୁର ବିନୋଦ, ଏହା 2 ମାର୍କ୍ସ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠାରେ କିଛି। ହାସ ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ, ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ, ଏ ରୂପରେ 4 ବିନୋଦ ହେବାରୁ ଏହା ଚତୁର ବିନୋଦ ହୋଇଛି। ଏ ଚତୁର ବିନୋଦ, ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ବିନୋଦ ରହିଛି ଆଉ କଣ କଣ? 4ଟି ବିନୋଦ ରହିଛି। ହାସ ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ, ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ। ଆଉ ଚତୁର ବିନୋଦକୁ କାହିଁକି ଚତୁର ବିନୋଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବ। ହାସ ବିନୋଦରୁ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସ ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ ଆଉ ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ, ଏ ରୂପରେ 4 ବିନୋଦ ହେବାରୁ ଚତୁର ବିନୋଦ କୁହାଯାଏ। ଅଥବା ଚତୁର ଲୋକଙ୍କ ବିନୋଦ ହେବାରୁ ଏ ଘେନି ଚତୁର ବିନୋଦ ହୋଇଛି। ଚତୁର ଲୋକଙ୍କ ବିନୋଦ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଚତୁର ବିନୋଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିନେବ।
ଏଠି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ ଠାରୁ ଦେଖିନେବ। ଟୋଟାଲ 12ଟି ରହିଛି, ଏଥିରୁ ତୁମେ 5ଟି କିମ୍ବା 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ନେବ। ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳ ରହିଛି। ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳର ରଚୟିତା କିଏ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳର ରଚୟିତା। 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳକୁ ତୁମେ 5 ମାର୍କସ୍ ବା କିମ୍ବା 8 ମାର୍କସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଥିରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କିମ୍ବା 5 ମାର୍କସରେ ଲେଖିପାରିବେ। पेपर शेष होईगला। नेक्स्ट वीडियो आम यार सिलेक्शन 2 मार्क्स 1 मार्क 2 मार्क्स 5 मार्क्स 8 मार्क क्वेश्चन सब देखा कौन कौन रही। वीडियो भल लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करंतु। रहुछि देखा नेक्स्ट वीडियो रे।